जय जगन्नाथ पिलाने साहित्य चैनल को समस्त स्वागत। आज आम तपस्विनी काव्यर कथावस्तु आलोचना करवा। कारण मु पूर्व क्लास पृष्ठभूमि विषय आलोचना करते आलोचना करवा। रीति काव्य आदर्श अनुसार गंगाधर मेहर काव्य रचनार शैली को किसी मात्रा अवलंबन करमितिक काव्यर प्रारंभ में कवि विद्याधती सरस्वती वर्णना कर पादस्पर्श को अनुभवपूर्वक मन जा पहुँची वाल्मीकि आश्रम जोठारे से निर्वासित सीता को दर्शन कर विषय लिखा शक्ति देवाई से बाग्देवी सरस्वती निकट में प्रार्थना कर। विषयवस्तु अनुसार गंगा नदीर जो कूल रही से कूल अरण्य लक्ष्मण भ्राता अग्रजंकर निर्देश अनुक्रमे सीता को आनी सेठी छाड़ी कही स्वामी निर्वासन दंड देते से प्रसंग ये सीता शुणा पाइले। स्वामी रामचंद्र निर्देश निर्वासन दंड दि जाए जानवर से मर्मावत हो चेताशून्य हो गले। स्वामी निर्देश से सह्य कर जोटा कि भितर मर्माहत करथिला। सेतेबेले वन प्रकृति संवेदनशील हो गले। सीता प्रति होता जो अन्याय से अन्याय को उपलब्धि कर युद्ध घोषणा करने भली परिस्थिति सृष्टि हो गला प्रकृति राणी पाखरे। प्रकृति राणी सेबारे फेरी आसला सीता संगे मैंने एभली भाव से सेवा जत्न कले जे सीता फेरी आसला संगे चेता फेरी आसला। निर्वासन दंड पाई सीता प्रभु रामचंद्र को दायी कर नथिले, बरम यहाँ से भाग्यदोष और कर्मफल बोली वर्णना करथिले। प्रजा मानकर सुख विधान सकाशे निर्वासन दंड को मथापाति ग्रहण करने मात्र आखिर लुह को से सत्य चेष्टा सत्वे रोकी पार नथिले। सीतांकर क्रंदन विचलित है निर्वाक वन प्रकृति। मन होता प्रकृति जमती गोटे चित्र प्रतिमा पलटि जाइए। सीता विसर्जन वास्तव में रामचंद्र को राजा भाव में रामचंद्र दायित्व पालन करते गोटे पति भाव में नुहे। रामचंद्र राजा जो सीता को निर्वासन दंड देदेले लक्ष्मण को लेकिन जंगल छाड़ी दे आसिले सेतेबेले रामचंद्र मध्य समभाव में सीता भली विहलित होती विच्छेदरे एवं राजाप्रसादर प्रांगण मध्य बसी से नतमुख हो बस आखिर झरी पड़ी लुह। तेज जितेबाला रथरू ओह्लैले सीता मातृस्वरूपा सीता देवी को रामचंद्र लक्ष्मण सहित पठे देते। लक्ष्मणकर मातृस्वरूपा थे सीता देवी पठे यह कहीकि तपोवन बुलवा आशार गंगा नदी तट अरण्य जो ओह्लैले लक्ष्मण से रामकर कठोर निर्देश शुणाई देते आठार से सीता को विसर्जन करते। एक विलंबित अपराह्न सेतेबेले सूर्यकिरण सबुठी बिछाई हो पड़ा। आकाश निर्मल था। सूर्यवंशर कुलबोधर निर्यातना दिया दृश्य स्वर्गपुर को दिशिले ताहा लज्जार विषय। एक हृदयंगम कर सूर्यदेवता किरण रूपी उज्ज्वल परदाटी पृथ्वी पर पकाई देथिबा वर्णना कराए। अर्थात समुद्र और स्थल भाग पड़ता सूर्यकिरण को उज्ज्वल परदा कहुई। परदा पड़ार उद्देश्य होची जे गंगा नदी तटर सीता निर्यातना दृश्य स्वर्गपुर को देखा न जाओ। यही परदा पड़ार रहस्य बुझीपारे संध्या देवी। सीता विसर्जन को सूर्यवंशर दोष रूप से ग्रहण करते से काल विलंबन कर पृथ्वी पर पड़ता सूर्य उज्ज्वल पर्दा को हटाई देते। तापर हठात संध्यार आगमन हो जाता। बसा को फेरुवा पक्षी मानकर राବରେ आकाश पूरी उठिला। आकाशर अगणार धीरे धीरे अगणित तारा एकीभूत हेले। से प्रथमे देखिले
ଯେ ସୀତା ପରିତ୍ୟାଗ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ। ନତମୁଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବସିଥିଲେ ରାଜପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଏକ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ତାଙ୍କର ବିଷନ୍ନତା ଥିଲା, ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ ଥିଲା। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ରାଜପଦ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏହା କ୍ଷମତା ନୁହେଁ। ରାଜପତ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏଇଭଳି ମତ ରହିଥିଲା, ସେଠି ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସୀତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାଜା ହିସାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ। ଏଠି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ହେବାର ଧର୍ମକୁ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଶହ ଶହ ପ୍ରଜା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମିଛକୁ ସତ ବୋଲି ଯଦି କହିବେ, ତାହେଲେ ରାଜା ମଧ୍ୟ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜାର ବିବଶତା। ସେଥିପାଇଁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତି ରୂପକ ଯଜ୍ଞରେ ରାଜାର ସୁଖକୁ ବଦ୍ଧ କରାଯାଉଥିବା ଯଜ୍ଞ ପଶୁ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜାର ଜୀବନ ଧର୍ମର ଦୌଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା। ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ କିଛି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଧର୍ମକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ବିଚାରରେ ରାଜାଭିଷେକ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଉପଭୋଗର ପର୍ବ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବିଚାରରେ ରାଜାଭିଷେକ ହୋଇକରି କ୍ଷମତା ପାଇବାଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବଳି ଦିଆଯିବା ଜୀବ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ପୂର୍ବକ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଥିବା ରାଜା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାମଳ ଢାଳନ୍ତି, କେବଳ ମକ୍ଷିକା ଘୋଡ଼ିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ରାଜାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅସହାୟତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ସମୟରେ ପୁଲକିତ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜାଟି ନିଜର ଅଭିଷେକ ସମୟରେ ପୁଲକିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ସେ ସୁଖୀ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସୁଖକୁ ଦେଖିବା ତା'ର ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ ହେଉଛି ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ରାଜାମାନେ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ରାଜା ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। କାରଣ ପ୍ରଜାର ରକ୍ତ ରୂପୀ ଜଳକଣିକାରେ ତିଆରି ହୁଏ ମେଘ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ମେଘ ରୂପୀ ରାଜା ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇ ଝରିଯାଆନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସକାଶେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ରାଜାଙ୍କୁ ମେଘ ରୂପୀ ଜଳ ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଭୂମି ଜଳ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଭୂମି ଜଳରେ ବଜ୍ର ନଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଜାମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଭୂମି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ। ମାତ୍ର ବଜ୍ର ଲୁଚି ରହିଥାଏ କେଉଁଥିରେ ନା ବର୍ଷୁକୀ ମେଘରେ। ରାଜାଙ୍କୁ ବର୍ଷୁକୀ ମେଘ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଦଣ୍ଡ ସେ ଦେଇପାରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପୀ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଶାସକ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ରାଜାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରଜା। ତେଣୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ମେଘରେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରର ଆଘାତ ପଡ଼େ, ସେଇ ଆଘାତ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳଦାନ ବା ବର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାସକଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ହେଁ ପ୍ରଜାବର୍ଗକୁ ସୁଖ ଦେବା, ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଏହି ଧରଣର ରାଜା ପ୍ରଜାବର୍ଗରେ ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ରାଜପଦକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ନିଶୁଣି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ନିଶୁଣି ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତା ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ନିଶୁଣିକୁ ଉଠିଲା ବେଳେ ଯଦି ଏକାଗ୍ରତାରେ ଭୁଲ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଉଠିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିବାର ଭୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଶାସକର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହି ଯଦି ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ବହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବହୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯେମିତି ବାଉଁଶ ରାଣୀ ରଜ୍ଜୁ ଉପରେ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଧରିଥାଏ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରାଜା ତା'ର ସମଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ସମଭାବର ଦଣ୍ଡ ଧରିଥାଏ। ରାଜାର ରାଜପଣ ବାଉଁଶ ରାଣୀର ଖେଳ ସଦୃଶ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ସମଭାବରେ ସେ ରାଜପର୍ବ ପାଳନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ବାଉଁଶ ରାଣୀ ଭଳି କେତେବେଳେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିକରି ତା'ର ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ, ସେଥିରେ ଭାବିବାର ନାହିଁ। କାରଣ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ସହିତ ରାଜପଣକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ରାଜତ୍ୱର ରଜ୍ଜୁରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶାସନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ସୁଖ କାମନା ରାଜାଟିଏ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ ସବୁବେଳେ ସେ ସମୂହ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅଭିଷେକ ହେବାର ଖୁସିକୁ
ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି ତା'ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତଳେ ଠିଆ ହୋଇ ବାଜା ବଜାଉଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଯେଉଁ ଗାଳି ବର୍ଷଣ ହୁଏ ବାଉଁଶରାଣୀ ଉପରେ, ସେଇଭଳି ରାଜଧର୍ମକୁ ଯଦି ପାଳନ ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଅନୁରୂପ ପ୍ରକାରର ଦଶା ଭୋଗକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ରାଜାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଉଁଶରାଣୀର ଖେଳ ଏବଂ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଏକ ଆଉ ଅଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୀତାଙ୍କ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ କମିଯାଉଥିଲା। ସେ ସଚେତନ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବିଷୟରେ। ତଥାପି ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁରି ସମାଲୋଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ସେ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରୁ କର୍ମପଥରୁ କେବେ ଓହରି ନଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତି ଦେଖି ହୁଏତ ପ୍ରଜାବର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ରଘୁକୁଳର କଳଙ୍କ ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଯଥାର୍ଥ ରାଜପାଳନ ନ କରୁଥିବାର ଅପବାଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ। ବାସ୍ତବପକ୍ଷେ ସୀତା ବିସର୍ଜନ ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ରାଜାର ଭୂମିକାରେ ସେ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭୂମିକାରେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସିଂହାସନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭରତ ହାତରେ ଶାସନ ଦଳ। ମାତ୍ର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ସମୟ ଆସିନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଭରତଙ୍କ ସହମତି ଲାଭ ବି ଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ କାଳରେ ଯେଉଁ ଭରତ 14 ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ପାଦୁକା ପୂଜା କରିଥିଲେ, ସିଂହାସନରେ ନ ବସିକରି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବାର ଆଶା ଥିଲା ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଥାଏ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମ ଭାବକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣ ନଥାଏ ବା ପ୍ରୀତିଭାବ ସେଥିରେ ଏତେ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଯଦି ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ତାହେଲେ ତା'ର ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସହ ଜୀବନରେ ତାହା କେତେ ଜରୁରୀ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି କଷ୍ଟ ମିଳିଛି କାହାକୁ ନା ସୀତାଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ନିଜକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଶରୀରର ନଶ୍ୱରତା ଏବଂ ଅମର ମନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ବିନାଶ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଜୀବାତ୍ମା ତାହାର ବିନାଶ ନାହିଁ। ଜୀବ ସହିତ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ମନ ଚିର ଅମର। ମନରେ ମନ ମିଶିଲେ ସୁଖ ମିଳିଥିବା ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ବିରହୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୀତାଙ୍କର ମନ ସହିତ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗଭଙ୍ଗ ହୋଇନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସୁଖ ସାଉଁଟିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ, ଏଟା ମଧ୍ୟ ନିଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ସମ୍ରାଟ ହେଉ ବା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉ, ଯିଏ ବି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ। ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟଟି ସେମାନେ ସବୁ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନ। ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ କାମ କରେ ଆଉ ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯଶ କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଯଶ କାଳଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ରହେ। ମଣିଷର ସୁକର୍ମ ଯୁଗାବଧି ରହିଥାଏ। କୁକର୍ମ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଅପଯଶ ଭାବରେ ଗାନ କରନ୍ତି। ଏଟା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଉପରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜେ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜେ ଯଦି ସେ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ, ସୀତାଙ୍କୁ ନିବାସନ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ରାଜାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇବ କି ନର୍କରେ ରହିବ, ସେ କଥା ଲୋକମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ନିଜ ମନୋଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜର ସୁଖ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁଖକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଜନପବାଦ ଯୋଗୁଁ ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ବିସର୍ଜନ କରିନାହାନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ସୀତା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ପରି ସେ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସତୀରୂପୀ ପଦ୍ମଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସୀତା ରୂପୀ ପଦ୍ମଫୁଲରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ ସକାଶେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ତାଙ୍କର ମନରୂପୀ ଭ୍ରମରକୁ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି ଲାଭ ହେଉନାହିଁ, କୌଣସି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଆସୁନାହିଁ। ବିରହ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ।
ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ପୁଣି କେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ଚକ୍ଷୁରୁ ମୋ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଇବି ନାହିଁ, କାରଣ ହୃଦୟ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ଜଳ ଆଖିରେ ଲୁହ ହୋଇ ଝରିଗଲେ ପୋଖରୀଟି ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଜଳ ବିନା ପଦ୍ମଫୁଲଟିଏ ଫୁଟିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବକ୍ଷକୁ ଥରେ ପଥର ହୋଇ ଆଖି ଲୁହ ରୋକିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ପୁଣି ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ତୀବ୍ର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସକାଶେ ନାସିକାକୁ ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଦୁଃଖ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଛାତି ଭିତରୁ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ତୀବ୍ର ବେଗରେ ନିର୍ଗତ ହେଲେ ତାହାରି ଆଘାତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ ରୂପୀ ସୀତା ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜକୁ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିଜେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଆତ୍ମିକ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା ସୀତା ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯିବେ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଏତିକିରେ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ିବା। ପିଲାମାନେ ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ସେୟାର କର, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ରହିଲେ।